सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्व समाले। वाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे। केते रोग परिसों कईयन, केते गावण हारे। गावे तोनू पौण पाणी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावे चित्त गुपत लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे। गावे इंदासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे, 68 तीरथ नाले। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खाणी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। से तुदनु गावे जो तुद भावन, रते तेरे भक्त रसाले। होर केते गावन, से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर, कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना, जिम तिस दी वड्याई। जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिबे, नानक रैण रजाई। सोदर ऐसा मुखवाक है जगत गुरु बाबे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा, कि ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे जिथे जपजी साहब दे अंदर आया है, रहरास साहब दे अंदर भी है, और आसा राग दे अंदर भी बकायदा गुरु नानक देव जी महाराज ने उच्चारण किया। जपजी साहब दे अंदर सोदर दी पौड़ी सब तो वड्डी पौड़ी है। सोदर तो मुराद ओ दर, ओ केंद्री अरस्थान, ओ मरकज, जिथे बैठ के अकाल पुरख सारे जीवां दी संभाल करदा है, देख रेख करदा है। इस तरह दे मुखवाक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे रामकली राग दे अंदर भी आए ने, जिथे आप फरमान करते ने, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। हे अकाल पुरख, जिस दर दे च तेरा वासा है, जिस घर दे च तेरा वासा है, वो घर किथे है, वो दर किथे है। ते दरवाजियां दे अंदर ये जिहड़ा बहु गुपत ते छुपिया होया अंदरूनी दरवाजा है, इस तक कौन पहुंचे। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, उपराम हो गया। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, उपराम हो गया, कोई मैनू आके दसे ओ दर किथे है, ओ घर किथे है। और ये गल स्पष्ट है कि उपराम होए बिना उस दर दी भाल करनी बहुत औखी है। दो दर ने, एक दर ऐसा है
जो संसार दी तरफ खुलदा है, एक दर ऐसा है जो निरंकार दी तरफ खुलदा है। अक्सर जितने चिर तक मनुख संसार दे दर तो उगताया नहीं, उपराम नहीं होया, सो दर उस अकाल पुरख दे दर दी खोज उस मनुख दे अंदर पैदा ही नहीं हो सकती। सतसंग दा मतलब ही इतना है, गुरबाणी दे पाठ पठन दा मतलब ही इतना है कि जगत दे दर दा पता चल जाए, जगत जो ये घर है इसकी असलियत दा पता चल जाए और मनुख उपराम हो जाए। उपराम होया मनुख इस गल दा सबूत है कि जगत दे हुण उसनूं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जिस नाल उसकी तृप्ति हो सके, उदी पूर्ति हो सके। ओ उपराम है। एक ते ओ उपराम है जो जगत दे विच ही अपनी पूर्ति करना चाहता है और हो नहीं रही, तो उपराम है। एक ओ है जिन्हों समझ आ गई है कि जगत विच मेरी तृप्ति हो ही नहीं सकती, लिहाजा ओ उपराम है। और ये जिहड़ी उपरामता है ये तंदुरुस्त उपरामता है। ऐसी उपरामता करके ही भगतां ने, संत जना ने परमात्मा दा दर लभ्या, परमात्मा दा घर लभ्या, क्योंकि उन्हां नूं ये जीवन, ये संसार व्यर्थ दिखाई दिता, इहदे च तृप्ति होनी कठिन दिखाई दिती। तो उन्होंने उस दर दी, उस घर दी, उस जीवन दी तलाश आरंभ कर दी जिस विच तृप्ति ही तृप्ति है, परम आनंद है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी ये सौदर दी उचारण कीती हुई ये पौड़ी, जिहदी प्रथम पंक्ति सवालिया पंक्ति है, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। हे अकाल पुरख, जिस दर ते बैठ के, जिस घर दे च रह के तू तमाम जगत दे जीवां दी संभाल कर रहे हैं, ओ दर कैसा है और ओ घर किथे है और कैसा है। सवाल बहुत अहम है, बहुत वड्डा है, ते जितना वड्डा सवाल होवे उतना ही वड्डा जवाब होंदा है। जितना सूक्ष्म सवाल होवे उतना ही सूक्ष्म जवाब होंदा है। जितना मोटा सवाल होवे उतना ही मोटा जवाब होंदा है। तो ये सवाल बड़ा बारीक है, बड़ा सूक्ष्म है, बहुत गहरा है और इस सवाल दा जवाब मोटी बुद्धि वालियां वास्ते देना अत्यंत कठिन है। जगत गुरु बाबा आप ही इस सवाल दा जवाब देंदे ने। सवाल वाकई ये जगत दा है, तो जगत दी तरफों आप ये सवाल खड़ा करदे ने, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्व संभाले। ओ दर कैसा है, ओ घर कैसा है जिथे बैठ के हे जीवन दाते तू तमाम जगत दे जीवां दी पालना कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो हुण उस दर दा जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज ने चित्रण कीता है, नक्शा खिंचिया है, वो बाकी दी तमाम पंक्तियां दे सतगुरुदेव जी महाराज इस ढंग नाल वर्णन करते ने। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। गुरु नानक देव जी महाराज उस दर दी महिमा नाद तो आरंभ करते ने, शब्द तो आरंभ करते ने। महाराज कहते अनेकां तरह दे नाद उस दे दर ते वज रहे ने और अनेकां ही वो वावण हारे ने, साजंदे ने, वजावण वाले ने, जो उस तरह तरह दे नाद नूं प्रगट कर रहे ने। हे प्रभु, ए तेरे घर दी, ए तेरे दर दी एक महान शोभा है, महिमा है। भावें अज जगत दे अनेक सारे श्रद्धालुआं नूं इस गल दा बोध नहीं कि जद सनातन मंदिर दे प्रवेश करीदा है तो घंटा वजा के, घड़ियाल वजा के अंदर प्रवेश करीदा है। प्राचीन ऋषि मुनिया ने ये मर्यादा क्यों जोड़ी कि मंदिर दे प्रवेश तो पहले घड़ियाल वजाओ, घंटा वजाओ। दरअसल इस गल दी सूचना है, संकेत है, इशारे नाल समझाया गया है कि परमात्मा तक पहुंचना उसदा ही नसीब होवेगा जिहदे कोल नाद है, जिहदे कोल शब्द है, जिहदे कोल धुन है। तो घड़ियाल नूं वजा के, घंटे नूं वजा के मंदिर दे प्रवेश करन दा मतलब इतना ही सी।
ऐ बंदे परमात्मा तक तू पहुंच सकेगा गुंजार करके, धुन नू अलाप के, नाद नू अलाप के, जप करके, और जप ऐसा कि उहदे च गुंजार होवे, उहदे च धुन पैदा होवे। फिर मंदिरां दे गुंबद बनाए गए महज इस वास्ते कि उत्थे आवाज गूंजे, और ऐसी आवाज जो गुंजार पाके मुड़ के कन्नां विच सुरूली होके वापस आवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਨ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਔਰ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। भाव नाद दी धुन वजावन वाले, ये तेरी महान शोभा ने, तेरी महान महिमा ने। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे। हिंदुस्तान दे जितने संगीत दे साज ने, करीबन करीबन इन्हां सारियां दा रूहानियत दे नाल बहुत गहरा ताल्लुक है। एक तारे दी धुन छेड़ी सी मीरा ने, एक तारा ही छेड़ा सी नारद ने। बीणा असी सुरस्ती दे हथ विच देखदे हां, मुरली असी श्री कृष्ण दे होंठां नाल देखदे हां। डमरू वजांदे होए सानू शंकर दिखाई दे रहे ने। गुरु नानक देव जी महाराज दे साथी मरदाना जी, उन्हां कोल असी रबाब वेखदे हां। गुरु अर्जन देव जी महाराज सरंदे दी धुन दे उत्ते प्रभु दे गीत अलाप कर रहे ने। भारत दे अनंत भगत किधरे खड़तालां वजा रहे ने, किधरे मरदंग वजा रहे ने, किधरे ढोलक वजा रहे ने, किधरे सितार वजा रहे ने। और हुण ते ये स्पष्ट हो गया है कि इन्हां तमाम साजां दे जन्मदाते भी भगत ने, संत लोग ने। ये गल वखरी है कि बाणी परमात्मा दी संत जन उचारण करदे ने, पर ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਆਮ ਜਗਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ की वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे। असंखा जो गिणती दे च नहीं आउंदे, इतने वाजे ने, इतनियां ही उन्हां दियां धुनियां ने, और जो गिणती दे च नहीं आउंदे इतने ही उन्हां साजां नूं वजाण वाले ने। हे प्रभु, ये तेरे दर दी महिमा है। केते राग भरी स्यों कहियन, केते गावण हारे। अनेकां राग ने परिवारां दे समेत। रागां दा परिवार किन्ना क है, की है? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच रागमाला जो बाणी है ओहदे सब कुछ दस दिता गया। प्रथम राग भैरव वै करी, पहला सिरमौर मुखी राग ते भैरव है। भारत देश दो तरह का संगीत प्रचलित है, उत्तरी भारत का संगीत और पूर्वी भारत का संगीत। गायन दे और साजां दे भी अंतर है, लेकिन रागां दे नाम करीबन करीबन इक्को ने। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है कि पूर्वी भारत दे जिथे भैरव ने सिरमौर मन लिया है, उत्थे दक्षिण भारत ने श्री राग नूं सिरमौर मन लिया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे असीं देखदे हां कि जिथे रागां दे बाणी शुरू होंदी है उत्थे पहला राग श्री राग है, पर रागमाला दे प्रथम राग भैरव राग है। प्रथम राग भैरवे करी। और ये दोवें तरह का संगीत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद है। असीं देखदे हां अनंत गौड़ी राग दे जिहड़े शब्द ने उन्हां दे उत्ते साफ लिखिया हुंदा है, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। बई ये जिहड़ी गौड़ी है ये पूर्व दी गौड़ी गावणी है, जो उत्तर भारत दे पूर्व दे गौड़ी राग गायन कीता जांदा है, वो गायन करना है, दक्षिण दा नहीं। फिर असीं ऐसा भी देखदे हां कि
ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ तमाम ਇਹ ਰਾਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਦਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਤੇ ਭੈਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਭੈਰੋ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋਵੇ ਕਰੀ, पंच रागनी संग उचरी, प्रथम भैरवी बिलावली, पुनिया की गावे पंगली, पुन असलेखी की भई बारी, ए भैरो की पांचों नारी। ये 5 रागणियां भैरो राग दियां रागणियां ने, नारियां ने। फिर इन्हां दे अगों पुत्र ने, पोतरे ने, पड़पोतरे ने। इस तरीके नाल भैरो दा लंबा चौड़ा परिवार हो के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी रागमाला दे मुताबिक 18 10 20 18 10 20 18 10 28 और 20 इस ढंग नाले कुल 48 राग रागणियां बनिया जो भैरो दा समुच्चा जो है परिवार है। इसी तरीके नाल होर रागां दे भी अपने अपने परिवार ने। तो साहिब कहंदे ने किते राग भरी स्यों कईयन, कितने राग परिवारां दे समेत आखे जांदे ने। एक राग तो होर कई रागणियां दा जन्म, उन्हां रागणियां तो कई रागां दा जन्म, फिर ओ राग अगों होर कई राग रागणियां नूं जन्म देंदे ने। इस तरह बकायदा रागां दे अपने परिवार ने। तो पातशाह कहंदे ने किते राग भरी स्यों कईयन, किते गावण हारे। परिवारां दे समेत अनेकां जो राग कहे जांदे ने ते उन्हां दे अनेकां ही रागी सिंह जो गायन करन वाले ने। साहिब फरमान करदे ने, हे प्रभु ये तेरे दर ते बैठ के तेरी शोभा कर रहे ने राग द्वारा। गावे तोनू पाउण पाणी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। इत्थे सवाल खड़ा होवेगा कि पाउण ते पानी ते वैसंतर उस परमात्मा दी उस्तति किवें कर रहे ने। तो इत्थे 2 भाव पैदा होंदे ने। प्रथम ते एक कि ईश्वर नूं गावना इस वास्ते है, ओदी सिफतो सलाह इस वास्ते करनी है कि साडा हिरदा उस अस्थान ते पहुंच जावे जिथे कि परमात्मा दी रजा चंगी लगे, ओदा भाणा मिठा लगे। तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। हे प्रभु मैं नाम दा पदार्थ इस वास्ते मंगदा कि तेरी रजा चंगी लगे, तेरा भाणा चंगा लगे। जद किसी बंदे नूं नाम दे च रस मिलदा है या नाम दी प्राप्ति होंदी है तो उसदी मूल पहचान है कि वह रजा दे च राजी रहिंदा है, हुक्म दे च राजी रहिंदा है, भाणे दे च राजी रहिंदा है। तो प्रथम ते सतगुरु ये कह रहे ने कि ए पाउण, ए पानी, ए वैसंतर, हे अकाल पुरख तेरी रजा दे च ने, तेरे हुक्म दे च ने। तेरे हुक्म दी अदूली नहीं कर सकते। कोई मनुख ये आखे कि मैं बलदी हुई अग नूं ठंडा रखना है, उहदे च सीत मिले, बर्फ दी तरह ठंड मिले बलदी हुई अग्नि दे च, ऐसा हो नहीं सकता। हुक्म है, मर्यादा है, अग्नि दे चों ते तपश ही मिलेगी। और कोई मनुख ये आखे कि बर्फ दा ढेर होवे ते उहदे कोल मैं बैठा ते मैनू तपश मिले, गर्मी मिले, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु दी बनाई हुई अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा नू, उस रजा नू, उसदे भाणे नू मेटना बदलना मनुख दी समर्था तो परे दी गल है, जद कि मनुख दा स्वयं ढांचा ओदी रजा दे जो है बनिया। तो साहिब कहंदे प्रथम ते ए कि पानी, अग्नि ते पौण ओदी रजा दे चल रहे ने। तो ओदी रजा दे ए जिहड़ा चलना है ओनू गावना है, ओदी सिफतो सलाह करन दा फल की है, ओदी रजा दे चलना। तो पानी ओदी रजा दे चल रहा है, पानी दा उसने सुभाव बना दिता है, उन्हें निवाण दी तरफ जाना है। लख भी यतन करिए, उहदे सुभाव दे प्रतिकूल उसनू चलाना होवेगा तो दबाव देना पएगा, प्रेशर देना पएगा। बिना दबाव तो
ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ, ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਝਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਵੈਸੰਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪੌਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਪੌਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅਗਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੌਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪੌਣ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇਂ ਤੋਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਪੌਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੇ ਕੀਤੋਨ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਜਦ ਕੋਈ ਭਗਤ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹ ਜੁਆਰੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, ये जो धर्म राज हे प्रभु तू बनाया है,
ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ। ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ, ਵਾਚਿਕ ਕਰਮ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਪਤ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਲੇਖਾ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇਂ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਜੋ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇਂ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਦੇਵੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਾਵੇਂ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਇੰਦਰ, ਇਹ ਮੇਘ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਬਰਖਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਹ ਇੰਦਰ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਗਾਇਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਧ ਜਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਢਾਲਣਾ। हे परिपूर्ण परमात्मा, ये उन्हां दे
ਗਾਵਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਸਮਾਧੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ ਅਨੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਂਝ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਰਅਸਲ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੋ ਅਗਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ तमाम ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਤੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਧ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਗੁਰੂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਜੂਬਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਣ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਵਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸੋਚਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਗਾਵਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੇਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ तमाम ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਤੀ।
वास्तविक ओही जती है। तो पातशाह दा फरमान कि गा रहे ने कोई ओ पुरुष जिन्हां नूं जती आखिया जांदा है, उन्हां दे गाण दा ढंग है अपने इंद्रियां नूं काबू कीता है। अखां खोलदे ने पर गलत नहीं वेखना। तमाम इंद्रियां नूं काबू करके हे परिपूर्ण परमात्मा वो तेरे गीत गा रहे ने। भगत नामदेव जी महाराज दा फरमान कि 10 बैरागन मोय बस कीनी, पंचों का मिटनाओ, 70 दोए भरे अमृतसर, बिख को मार कडाऊं, पाछे बाहर न आवन पाऊं। ये 10 बैरागना ਉਹ बैरागन ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ जोगी बैठ के जप ते तप करदे लक्कड़ दी बनी हुई एक ऐसी बैरागन ਜਿਹਦੇ आसरे ਦਿੱਤੇ ਉਹ अपने शरीर ਨੂੰ आधार दे देंदे टिका देंदे ने। ਇਹ 10 इंद्रे दरअसल शरीर दा आधार ने। अगर ये ना होवन तो शरीर ਲਈ कोई भी क्रिया करनी बहुत औखी है। अगर शरीर वेख ना सके, बोल ना सके, सुन ना सके, सोच ना सके, चल ना सके, कुछ कर ना सके तो शरीर ते एक पत्थर दे फिर कोई अंतरा रह नहीं जाता। तो इंद्रियां करके ही शरीर दी महानता है। ते जती मनुख ओ जिसने अपने तमाम इंद्रियां नूं अपने काबू च कर लिया है। हे परिपूर्ण परमात्मा कोई तेरी सिफत सलाह गायन कर रहा है अपने इंद्रियां नूं काबू दे च रख के, ते कोई गा रहा है दान करके। सती तो मुराद दानी जो तरह तरह दे दान कर रहे ने। धन दा दान, अन्न दा दान, वस्त्रां दा दान, विद्या दा दान, होर इस तो इलावा बेशुमार वस्तुआं दा जो है दान। साडे देश विच ये दान दी अनंत तरीकिਆਂ ਦੀਆਂ प्रथा चलियां हुई ने। तो मेरे पातशाह जी फरमान कर रहे ने कि गा रहे ने तैनू दानी दान द्वारा वो दे रहे ने। दान सिर्फ इस वास्ते कि तेरी उस्तति रसना तो कर सकीए, तेरे नाल जुड़ सकीए। तो तेरे नाल जुड़न दा ढंग जो वसीला उन्हां कोल है वो है दान। फिर गा रहे ने तेनू संतोखी जो कुछ है जैसा है सब ठीक है, सब कबूल है, सब प्रवान है। संतोखी मनुख दी ये पहचान है। हे परमात्मा तू जो कुछ झोली च पा दिता कबूल है। संतोखी मनुख हर वक्त शुक्राने च होवेगा और हाथ जोड़ के आखेगा हे प्रभु मेरी पात्रता ते कुछ भी नहीं, मेरी योग्यता ते कुछ भी नहीं, तू मेरी योग्यता तो वध दिता है, ज्यादा दिता है। तो संतोखी संतोखमयी बिरती द्वारा तेनू गा रहा है। संतोष नू सामने रख के हे अकाल पुरख ओ तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। जुगा जुगांतरा तो रिखी जन पंडित जन तेनू गा रहे ने आधार बना के वेदान। वेदां द्वारा तेरी उस्तति कर रहे ने, तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने। दिन भर वेदां नू पढ़ना है, पढ़ाना है। ते वेदां नू पढ़ना ते पढ़ाना महज इस वास्ते कि तेरे नाल जुड़ सकीए, तेरे नाल जुड़न दा आनंद मान सकीए, रस मिल सकीए। जुगा जुगांतरां तो अनंत काल तो पंडित जन वेदां दे समेत वेदां नू आधार बना के हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहे ने। इस तरह दे पंडित, इस तरह दे रिखी जो वेदां नू उच्चारण कर करके तेरी सिफतो सलाह कर रहे ने। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। ओ स्त्रियां जो मन मोहनिया ने और 3 लोकां दे जीवां नू मोहित कर लैंदियां ने। सुरगा मच्छ प्याले मात लोक, स्वर्ग लोक ते पाताल लोक, जिन्हां दा स्वरूप इस ढंग दा कि हर लोक दे जीव नू मोहित कर लैन। कहन देवते तक मोहित हो गए सन गौतम दी नार अहिल्या ते। बहुत लंबी चौड़ी गाथा है इंद्र ते अहिल्या दी ते गौतम दी। इस तरीके दे नाल पुराणक प्रसंग अनंत ने कि देवलोक दे देवते भी अणगिणत स्त्रियां ते मोहित होए। तो इस तरह दियां मोहनियां जो देवतियां नू भी मोहित कर लैंदियां ने, मनुखां नू भी मोहित कर लैंदियां ने। पाताल लोक दे वासी जो ने जीव उन्हां नू भी मोहित कर लैंदियां ने। ऐसियां मोहनियां भी हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रही ने,
तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। गावें मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। दरअसल मोहनी उदों ही परमात्मा दे गीत गा सकेगी जद उसनूं पता चले कि मेरा ये मनमोहन चेहरा, मेरा ये सुंदर स्वरूप परमात्मा दी देन है। उस चित्रकार दा चित्रिया होया ये चित्र है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल घट सोए। प्रभु दी जोत तो बिना कोई रूपवंत हो नहीं सकता, पर कोई माण करे उसदी जोत दा ख्याल एक पासे रख के महज अपने रूप दा ही माण करे तो महाराज कहते ने, जे जाने हो जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। वो तो फिर बिष्टा दा कीड़ा बनेगा जिन्हों अपने रूप दा मान हो गया। तो ये सुंदर स्वरूप किसे अरूप दी देन है, किसे अरूप दे हत्थां दी बरकत है। साहिब कहते ने, इस तरह दियां सियाणियां मोहनियां इस्त्रियां जिन्हां कोल सुंदर स्वरूप है, हे अकाल पुरख, जो तिन लोकां दे जीवां नूं मोहित कर लैंदियां, वो भी तेरे ते मोहित होईयां ने, वो भी तेरे गीत गा रही ने, वो भी तेरी सिफतो सलाह कर रही ने। गावें मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। 68 तीर्थां दे समेत हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे उपाय होए, तेरे पैदा कीते होए रतन जो 9 किस्मां दे मने जांदे ने। पुखराज है, नीलम है, जवाहर है, मूंगा है, पन्ना है, मोती है। ये ओ पत्थर ने जिन्हां नूं कहंदे ने रतन। चमकदे होए पत्थर, महान पत्थर, और इन्हां दे चमक ते दमक नूर हे परिपूर्ण परमात्मा तेरा दिता होया। और एक ऐसा हीरा जिन्हों मुगल शहनशाह ने कह दिता सी ये कोहे नूर है। ये ते पहाड़ां दा नूर है, ये ते पत्थरां दा नूर है। अज ये कोहे नूर हीरा मौजूद है जगत दे च। तो परिपूर्ण परमात्मा इस तरह दे जिहड़े तू नूर पैदा कीते ने हीरियां दे च, पन्नियां दे च, नीलम दे च, पुखराज दे अंदर, मोतियां दे अंदर, हे परिपूर्ण परमात्मा ये भी तैनू गा रहे ने, ये भी तेरी रजा दे मुताबिक चमके ने, बने ने। या कोई हीरे नू वेख के हे परमात्मा तेरी सिफतो सलाह कर रहा है कि तू पत्थर दे अंदर नूर पा दिता, तू नीलम नू इतना सुंदर बना दिता, तू पुखराज दे अंदर चमक पैदा कर देती, तू मोतियां दे अंदर चमक ते दमक पैदा कर देती, तू पत्थरां दे अंदर रोशनी पैदा कर देती। कोई इन्हां नू आधार बना के तेरे गीत गा रहा है ते कोई तीर्थां नू आधार बना के हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहा है। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले। साडे देश दे गालबन सनातन मत द्वारा ऐसे 68 स्थान मन्ने जाते हैं जिन्हां नूं कहंदे ने तीरथ। तीरथ तो मुराद तट, ओ तट जिथों मनुख नदी नूं पार करदा है, दरिया नूं पार करदा है। तो तीरथ ते ओही वड्डा है, ओही महान है जिथे बैठ के परमात्मा दी याद आवे। और कबीर दे कथन अनुसार तीर्थां दे जन्मदाते संत जन ने। संत दा किधरे जन्म होवे तां ओ जन्म स्थान तीर्थ हो जांदा है। संत किधरे बैठ के तप करे तो तप स्थान तीर्थ हो जांदा है। संत किधरे शहादत दे देवे तो जिथे ओ शहादत देंदा है, जिथे खून डुलदा है, ओ स्थान तीर्थ हो जाता है। इस वास्ते भगत कबीर कहते कहत कबीर हो भया उदास तीर्थ बड़ा कि हर का दास। मैं ते उदास हो गया, हे प्रभु तीर्थ वड्डा है कि हरि दा दास वड्डा है। समझ आ गई है हरि दा दास वड्डा है, क्योंकि जितने तीर्थ ने ये हरि दे दासां दे कदमां तो पैदा होए ने। जपीश्वर ते तपीश्वर लोगां दी देन ने ये 68 तीर्थ। तो साहिब कहंदे ने ये तरह तरह दे रतन और ये 68 तीर्थ हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहे ने। भाव कोई 68 तीर्थ ते रतन इन्हां दे आसरे ते इन्हां नूं नाल लैके परिपूर्ण परमात्मा तेरे गीत गा रहा है, तेरी सिफतो सलाह कर रहा है। गावें जोध महाबल सूरा गावें खानी चारे। गा रहे ने तैनू जोधे महाबली सूर में ते चारे खानियां भी तेरी सिफतो सलाह कर रही ने।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਖਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਤੂਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ, ਕੋਇਲਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਹੈ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ: ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸਵੇਤਜ, ਉਤਭੁਜ। ਅੰਡਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਕਰੀਬਨ ਜਲ ਜੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਛਲੀਆਂ, ਕਛੂਏ, ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਪਕਸ਼ੀ ਜਗਤ ਹੈ, ਨਭ ਜੰਤੂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਅੰਡੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਖਾਣ ਹੈ ਜੇਰ, ਪੇਟ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜੇਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੈਤਜ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਚੜ, ਜੂਆਂ, ਚਮ ਚਿੱਚੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਵੇ ਨਾ ਤੋਂ ਮੈਲ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਜੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਉਤਭੁਜ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਮਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਗਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ। ਗਾਵੇਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੰਡ ਟੋਟੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਮੰਡਲ ਕਹੀਏ ਚੱਕਰ, ਵਰ ਭੰਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ, ਧਰਤੀਆਂ, ਟੁਕੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ। हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾ हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਚ ਤੇ ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਤੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ? ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਰਸ ਦੇ ਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਰਸ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀਏ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸ ਹੈ। ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਚ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਕੌੜੀਏ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। तो हुण स्वादी भोजन, स्वादी पदार्थ भी स्वाद नहीं दे रहे। हू बहु किधरे मन नूं विकारां दा ताप चढ़िया होवे, लोभ ते तृष्णा दा, तो परमात्मा दा नाम जपीए उहदे च स्वाद नहीं आउंदा।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਰਸਾਲ ਭਗਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵਕ ਕੌਣ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ? ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸਤਵਕ ਸਿਰਮੌਰ ਰੂਪ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੰਖ, ਅਨੰਤ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਨੰਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੈਚਲ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਸੀ ਅਗਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ, ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨੈਚਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, हे ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵੋ,
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੋਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਰਮੋਰ ਹੈ ਸੰਗੀਤ, ਗੀਤ, ਨਾਦ। ਔਰ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਮੰਡਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ।